Hello student, welcome to Chemistry Education Tube. In today's video, how to write lab report. ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ how to write lab report, pre-lab report, lab report and standard format for lab report የሚሉት ርዕሶች በዝርዝር እናያለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። The pre-lab report. What is a pre-lab report? Pre-lab report is to be completed before the experiment is begun in lab. Pre-lab report የምንለው ሙከራውን ወይም ኤክስፐሪመንቱን ሳንጀምር በፊት ቀድመን ተዘጋጅተን በአጭር በሚገባን መልኩ የምንጽፈው ሪፖርት pre-lab report ይባላል። Pre-lab report is very important to ensure familiarity with the procedure, the introduction of the experiment. Pre-lab report እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው። ለመግቢያው፣ ለኢንትሮዳክሽኑ፣ ለፕሮሲጀሩ፣ ለምንጠቀመው ኬሚካል አፓራተስ አዲስ አንሆንም ወይም ደግሞ we are familiar with the introduction and the procedure of the experiment. ምን ማድረግ እንዳለብን ምን መስራት እንዳለብን ቀድመን እንድናውቅ ይጠቅማል ማለት ነው። And also to provide for more efficient utilization of limited laboratory time. ሰዓታችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው። የምንጠቀመውን ኬሚካል የምንጠቀመውን አፓራተስ ለይተን ካወቅን የተሰጠነውን ጊዜ በአግባቡ ለመጠቀም ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። The pre-lab question can be answered after the careful reading of the introduction and the procedure of the experiment. Pre-lab report በላብ መጽሐፍ የተሰጡትን የተለያዩ ጥያቄዎች መልስ ቀድመን ተዘጋጅተን ወደ ላብ እንገባለን ማለት ነው። And also sample calculation are sometimes included to provide awareness of the data that needs to be collected and how it is treated. የተለያዩ ሳምፕል ካልኩሌሽኖች ይኖራሉ። how to collect data ዳታውን እንዴት አድርገን ኮሌክት ማድረግ እንዳለብን፣ how to analyze the data እነዚህን ዳታዎች ለመሰብሰብም ሆነ አናላይዝ ለማድረግ የተለያዩ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች አሉ። እነዛን ኤክስፕሬሽኖች how to operate እንዴት አድርገን ኦፕሬት እናደርጋለን የሚለውን አዌርነስ እንዲኖረን ይረዳል ማለት ነው። ላቦራቶሪ ሪፖርት Lab report is written composition of the results of an experiment. It is essential final step in performing an experiment or final draft. Lab report ማለት ኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ የኤክስፐሪመንቱን ሪዛልት የራሱ የሆነ ፎርማት አለው። በፎርማቱ መሰረት የተጻፈ ጽሁፍ ላብ ሪፖርት ይባላል። If the experiment is performed, the report must be written. አንድ ኤክስፐሪመንት ከተሰራ በኋላ ሪፖርት መጻፍ ግዴታ ነው ማለት ነው። It is essential final step or final draft of an experiment. Lab report must answer the general questions. አንድ የተጻፈ ሪፖርት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መመለስ አለበት። እነዚህን ጥያቄዎች ካልመለሰ ሪፖርቱ ያልተሟላ ሪፖርት ነው ማለት ነው። The first question, what did you do? This indicates the title of the experiment. Why did you do the experiment? ኤክስፐሪመንቱን ለምንድን ነው የምንሰራው? Indicates the objective or the purpose of the experiment. How did you do it? Which indicates the purpose of the experiment. What happened in the experiment? Which indicates the results of the experiment. በኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ ምን ተፈጠረ ወይም ደግሞ ምን አገኘን የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት። ይሄ የሚያመለክተው የኤክስፐሪመንቱን ውጤት ወይም ሪዛልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላብ ሪፖርት እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ ይኖርበታል ማለት ነው፣ የተሟላ ላብ ሪፖርት ከሆነ።
A lab report must fulfill the following. Lab report be neat, clear, concise, objective and accurate, not vague and ambiguous. ላብ ሪፖርት ንጹህ መሆን አለበት። ቢ ኒት ክሊር ግልጽ መሆን አለበት። ለአንባቢው ግልጽ መሆን አለበት። ኮንሳይስ መስት ቢ ብሪፍ which include all important condition ማሟላት ያለበትን ነገር ማሟላት አለበት። ብሪፍ መሆን አለበት። ኦብጀክቲቭ which achieves the purpose of the experiment and accurate not vague and ambiguous ለአንባቢው ውስብስብ መሆን የለበትም። ክሊር መሆን አለበት። ambiguous መሆን የለበትም ማለት ነው። each section of the lab report must be labeled. For example, figure, table, graph and each section must be labeled. እያንዳንዱ ሴክሽን መሰየም አለበት። ለምሳሌ ፊገር ሁለት ፊገር ካለ ፊገር 1 ፊገር 2 ከዛ ኢንዲኬት ማድረግ ይጠበቅባችኋል እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። The report must be written in third person. Don't use the phrase I, we, the student, etc. Always write about the experiment. The water boiled, for example. The water was boiled ብለን ልንጽፍ እንችላለን። ሰርቻለሁኝ እንደዚህ አድርገን ሰርተናል ተብሎ አይጻፍም ማለት ነው። ሪፖርት ላይ ተሰርቷል ተብሎ ነው መጻፍ ያለበት። ፔጅ ነምበር ቴብል ኦፍ ኮንቴንትስ መስት ቢ ኢንክሉድድ። ፔጅ ነምበር መሟላት አለበት መጻፍ አለበት። ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ጋር ማለት ነው መሟላት አለበት ይሄ ነገር። The report must be written in ink, no pencil. All data should be presented with a correct significant figure and correct unit. ሁሉም ዳታ ወይም ሜዠርመንት በትክክለኛ significant figure እና ዩኒት መቀመጥ አለበት። All questions should be answered with complete and grammatically correct sentence. በኤክስፐሪመንቱ ላይ ያሉ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው ማለት ነው። እነዛን ጥያቄዎች መልስ ስንጽፍ ግን ሴንቴንሱ ግራማቲካሊ ኮሬክት መሆን አለበት ማለት ነው። Abbreviation should not be included in written answers. በተጻፈው መልስ ላይ abbreviation መጠቀም የተከለከለ ነው ማለት ነው። Lab report that extended to more than one page ከአንድ ፔጅ በላይ ሊሆን ይችላል have your name or your partner name, the page number at the top of the right of each page ማሟላት አለበት ማለት ነው። Use italics and correct binomial nomenclature for the scientific names. የተለያዩ ሳይንቲፊክ ኔም ካሉ እነዛን ሳይንቲፊክ ኔም በኢታሊክ መጻፍ አለብን ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ኔም ለምሳሌ ባዮሎጂ ላይ ሳይንቲፊክ ኔሞች አሉ። ኬሚስትሪ ላይ ኖሜንክሌቸር የተለያዩ ስያሜዎች አሉ። እነዛን በኢታሊክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስታንዳርድ ፎርማት ፎር ላብ ሪፖርት. Here is a format for lab report and explanation of what to include in different parts of the report. The first step, title page, title, introduction, objective, materials and chemicals used, methods or procedure, data or observation, result and discussion, conclusion, figures and graphs, reference must be included, appendix if necessary. እነዚህ ስቴፖች ወይም ፎርማቶች የአንድ ላብ ሪፖርት ማሟላት ያለበት ናቸው ማለት ነው። እነዚህን እያንዳንዳቸውን ማሟላት ያለባቸውን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። The first format for lab report is title page, which includes your name, name of lab partners, your instructor's name, lab date and submission date. የመጀመሪያው ፎርማት ታይትል ፔጅ ነው። ታይትል ፔጅ ላይ መጻፍ ያለብን ስማችንን መጻፍ አለብን። your instructor's name, submission date and lab date እነዚህን መጻፍ አለብን ማለት ነው። The second format is title, which describes the main point of the experiment. ታይትል የአንድ ኤክስፐሪመንት ርዕስ የኤክስፐሪመንቱን ዋና ሐሳብ ዲስክራይብ የሚያደርግልን መሆን አለበት ማለት ነው።
ታይትል ኦፍ ዘ ኤክስፐሪመንት መስት ቢ ክሊር ኤንድ ኮንሳይስ ኤንድ ብሪፍ። የአንድ የኤክስፐሪመንት ታይትል ግልጽ መሆን አለበት፣ አጭር መሆን አለበት። ታይትል ሹድ ቢ ብሪፍ ኤንድ ኤም ፎር 10 ወርድስ ኦር ሌስ። ከ10 ቃላት መብለጥ የለበትም ማለት ነው። ከ10 ቃላት ከበለጠ አምቢጊዮስ ነው የሚሆነው። ኤንድ አንሰር ዘ ኩዌስችን ዋት ዩ ዲድ። የምንሰራውን ነገር በትክክል የሚገልጽልን መሆን አለበት ማለት ነው ታይትሉ። The third format is introduction and objective. Introduction provides the background information needed for the reader to understand the context and the purpose of the experiment. Introduction የኤክስፐሪመንቱን ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ለአንባቢው በትክክል ለመረዳት ይጠቅማል። And objective of the experiment, which is the purpose of the experiment. እነዚህን በአንድ ላይ የያዘ መሆን አለበት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽኑ እና ኦብጀክቲቭ በሐሳብ የተያያዘ መሆን አለበት ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ኦብጀክቲቭን በትክክል የሚገልጽ መሆን አለበት። Answer the question, why did you do the experiment? Which explains the purpose of the lab, the purpose of the experiment. Here is an example or sample for science lab report. The first format for lab report is title page. የላብ ሪፖርቱ ርዕስ ኢንቨስቲጌቲንግ ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድስ የሚል ነው። ታይትል ፔጅ ላይ ኔም ኦር ኔም ኦፍ ላብ ፓርትነርስ፣ ኢንስትራክተርስ ኔም፣ ዴት፣ ሰሚትድ ዴት የያዘ መሆን አለበት። and also include table of contents page ሊኖረው ይገባል አንድ ላብ ሪፖርት። and introduction ላይ compounds that contain ionic bond are ionic compounds ይላል። ኢንትሮዳክሽን ላይ ስለ ርዕሱ ምንነት ለመረዳት ኢንትሮዳክሽኑን ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን provide the background information and the purpose of the experiment ነው ማለት ነው። ስለዚህ purpose of the experiment or objective to investigate the conductivity of some ionic compounds የሚል ነው። ስለዚህ ጀነራሊ ኢንትሮዳክሽን ላይ መጻፍ ያለበት በፕሬዘንት ቴንስ ነው። ምክንያቱም ጀነራል ትሩዝ ነው፣ ሳይንስ ነው እያወራችሁ ያላችሁት ወይም ደግሞ ለአንባቢው በትክክል እንዲረዳው ኢንትሮዳክሽን ላይ የርዕሱን ወይም ደግሞ የምትሰሩበትን ኤክስፐሪመንት ርዕስ የሚያብራራ መሆን አለበት ማለት ነው። the fourth format is materials and chemicals used. What materials were used? How were the materials used? የተጠቀምናቸውን ማቴሪያሎች ወይም ኬሚካሎች እያንዳንዳቸውን ነገር መጻፍ አለብን ማለት ነው። list everything needed for complete the experiment. ኤክስፐሪመንቱን ለማጠናቀቅ የተጠቀምናቸው የተለያዩ ማቴሪያሎች ይኖራሉ። እነዛን ማቴሪያሎች በሙሉ መጻፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። fifth one the methods and procedure says how did you do the experiment. ኤክስፐሪመንቱን እንዴት እንደሰራን የሚገልጽ ፕሮሲጀር መጻፍ አለበት ማለት ነው። describe what was done in the experiment. በኤክስፐሪመንቱ የተሰሩትን የሚገልጽልን መሆን አለበት ማለት ነው። ስቴፖች የሚገልጽልን መሆን አለበት ማለት ነው። use past tense because you are providing a description of what you did. እያንዳንዱን ፕሮሲጀር የሰራናቸውን ነገሮች ስንጽፍ በፓስት ቴንስ መሆን አለበት ማለት ነው። ፓስት ቴንሱ በፓሲቭ ቮይስ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። however avoid the use of personal pronoun I, we, the student የሚሉትን ነገሮች ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ሰርተናል፣ ሰርቻለሁ ብለን አንጽፍም። ሪፖርት ስንጽፍ ተሰርቷል ተብሎ ነው መጻፍ ያለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል add 0.2 ml ethanol into beaker. When we change to passive voice 0.1 ml ethanol was added into beaker ብለን ነው ማለት ነው የምንጽፈው። ስለዚህ was added or was or were plus verb 3 ብለን መጻፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሳምፕሉን
በምንመለከትበት ጊዜ ፎር ኤግዛምፕል ኬሚካልስ ኤንድ አፓራተስ ላይ የተጠቀምናቸውን ኬሚካሎችና አፓራተሶች በትክክል ሁሉንም መጻፍ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ኤክስፐሪመንት ላይ ሶዲየም ክሎራይድ፣ ኮፐር ክሎራይድ፣ ቤንዚን፣ ቻርኮል፣ ቢኬር፣ ኮንዳክቲቪቲ ሴል፣ ግራፋይት፣ አይረን ሮድ፣ በልብ፣ ዋየር፣ ባትሪ እነዚህን ማቴሪያሎች ተጠቅሟል። እዛ ፕሮሲጀር ላይ በምንመጣበት ጊዜ the first step or the first procedure 15 ml distilled water was added into 25 ml beaker was added አያችሁት? በፓስት ቴንስ ነው ማለት ነው የተጻፈው። ፓስት ቴንስ ነው በፓሲቭ ቮይስ ነው የተጻፈው። second procedure 20 gram of table salt was taken and was added into the second beaker ይላል ማለት ነው። አጻጻፉ በዚህ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው ፕሮሲጀሩ። the sixth format is data or observation. what happened የተፈጠረውን ነገር ያየነውን ነገር የምንጽፍበት ስቴፕ ነው። ስድስተኛው use past tense to write what happened የምንጠቀመው ቴንስ ፓስት ቴንስ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኦልሬዲ ያለፈ ነገር ነው። ስለዚህ መጻፍ ያለብን በፓስት ቴንስ ነው ማለት ነው። numerical data obtained from procedure is presented as table. numerical ዳታዎች በቁጥር የሚገለጹ ሪዛልቶች ወይም ደግሞ ውጤቶች በቴብል ቢገለጹ የተሻለ ነው ማለት ነው። what you recorded when you conducted experiment not interpretation of data. ያየነውን ነገር ሊሆን ይችላል፣ ሪከርድ ያደረግነውን ነገር ሊሆን ይችላል። ዳታውና ኦብዘርቬሽኑን ብቻ ነው የምናስቀምጠው እንጂ ያንን ኢንተርፕሬት አናረግም ማለት ነው፣ አንተረጉምም ማለት ነው። the seventh format is result and discussion. result and discussion presents the finding of the experiment. በኤክስፐሪመንቱ ያገኘነውን ፋይንዲንግ ፕሬዘንት የምናደርግበት ፎርማት ነው ማለት ነው። result describe in words what the data mean. ሪዛልት እንግዲህ በቃላት የምንገልጸው ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ያየነውን ነገር ከለር ቼንጅ ሊሆን ይችላል። ሪከርድ ያደረግነውን ነገር ኑሜሪካል ዳታ ያንን በወርድ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ሪዛልት ላይ። it is desirable to display the results using tables, figures, graphs, photographs. ያገኘናቸውን ሪዛልቶች በሰንጠረዥ መልክ ልንገልጻቸው እንችላለን። ለምሳሌ ቁጥር ነክ ከሆነ በሰንጠረዥ ልናስቀምጣቸው እንችላለን። ፊገር በስዕል ልናስቀምጣቸው እንችላለን። ግራፍ በግራፍ ልናስቀምጣቸው እንችላለን። ለምሳሌ ሪዛልታችን ኮንሰንትሬሽን ታይም ግራፍ ከሆነ በዋይ አክሲስ እና በኤክስ አክሲስ ኮንሰንትሬሽን እና ታይምን አድርገን በግራፍ ሪዛልታችንን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ኤክስፐሪመንት ከሰራን ኮንሰንትሬሽን ታይም ግራፍ አድርገን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው ሪዛልታችንን። ዲስከሽን ላይ ኢንተርፕሬት ዘ ዳታ ያንን ያገኘነው ውጤት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ማለት ነው። በተለያዩ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች ኢንተርፕሬት ልናደርግ እንችላለን። determine whether or not the hypothesis was accepted. ሃይፖቴሲሳችን ከሪዛልታችን ጋር ኮንሲስተንት ነው ወይም ደግሞ ሪጀክትድ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ልንጽፍበት እንችላለን ማለት ነው ዲስከሽን ላይ። discussion section will generally need to include reference. discussion reference ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም የራሳችንን ሪዛልት ከሌሎች ከተሰሩ ኤክስፐሪመንቶች ጋር የምናወዳድር ከሆነ ዲስከስ የምናደርግ ከሆነ ሪፈረንስ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የራሳችሁን የሆነን ነገር ብቻ ነው ሪፈረንስ የማያስፈልጋችሁ። ነገር ግን ከሌላ ሰው የሰራው ጋር የምታወዳድሩ ከሆነ የሌላ ሰው ስራ ያለ ሪፈረንስ ማስቀመጥ የተከለከለ ነው ማለት ነው። ሳምፕል እንመልከት። ሳምፕሉ
ዳታ ኤንድ ኦብዘርቬሽን ላይ ነን። እንደ አክቲቪቲ ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድስ ላይ ያየነውን እና ሪከርድ ያደረግነውን ነገር ብቻ ነው ዳታ ኤንድ ኦብዘርቬሽን ላይ የምንጽፈው። ዘ በልብ ላይትስ ዌን ሶዲየም ክሎራይድ ኦር ኮፐር ክሎራይድ ዋዝ ዲዞልቭድ። ያየነውን ነገር ነው የምንጽፈው ማለት ነው። however the bulb did not light in solid sodium chloride, benzene and charcoal. ያየነውን ነገር ብቻ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ሶዲየም ክሎራይድ እና ኮፐር ክሎራይድ ሶሉሽን ላይ በልቡ መብራት ሰጥቷል። ነገር ግን በሶሊድ ሶዲየም ክሎራይድ እና ቤንዚን ቻርኮል ላይ ምንም አይነት መብራት አልሰጠም። አለቅ። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው የሚለውን ነገር ኢንተርፕሬት አናደርግም ማለት ነው ዳታ ኤንድ ኦብዘርቬሽን ላይ። ለምሳሌ ሪዛልት እና ዲስከሽን ላይ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን ውድ ላይት ዘ ኤሌክትሪክ በልብ ዌን ዘ ሰርኪዩት ዋዝ ኦን ዲው ቱ ዘ ሳልት ሶሉሽን ኮንቴን አዮንስ። ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን በልቡ ላይት የሰጠበት ዋና ምክንያት እየገለጸ ነው፣ ዲስከስ እያደረገ ነው ማለት ነው። and the bulb did not light in solid sodium chloride because solid sodium chloride crystal is packed with the cations and anions that did not move. ምክንያቱንም ዲስከስ እያደረገ ነው ማለት ነው የሚሄደው። and also if figure is present, figure ካለ figure must be labeled with descriptive titles. ታይትል ጋር ፊገሩ ሪፈር ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ፊገር 1 ፊገር 2 ካለ 2 ፊገር 1 ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን የሚያሳይ ፊገር ነው። ይሄንን ሌበልድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። The is format is conclusion which summarizes the finding and interpretation. Should be concise and brief. Conclusion is a single paragraph that sum up what happened in the experiment, whether the hypothesis is rejected or accepted. Conclusion finding ያችንን በአጭሩ ማጠቃለያ የምንሰጥበት ነው ማለት ነው። ኮንክሉዥን ፕሪሳይስ መሆን አለበት ኦር ኮንሳይስ መሆን አለበት። ኮንክሉዥን አንድ ፓራግራፍ መሆን አለበት። ያገኘነውን ሪዛልት በአጭሩ የምናስቀምጥበት ኮንክሉዥን ላይ ነው ማለት ነው። ሃይፖቴሲሱ ወይም መላምቱ ከሪዛልቱ ጋር ኮንሲስተንት ከሆነ አክሴፕትድ ይሆናል። ነገር ግን ከሪዛልቱ ከሃይፖቴሲሱ ጋር ኮንሲስተንት ካልሆነ ወይም ካልገጠመ ሪጀክት ይሆናል ማለት ነው። ናይንዝ ፊገርስ ኤንድ ግራፍስ መስት ቢ ሌበልድ ዊዝ ዲስክሪፕቲቭ ታይትል። ግራፍ ካለ ወይም ፊገር ካለ መሰየም አለበት፣ ሌበልድ መሆን አለበት በርዕስ ጋር ማለት ነው። ለምሳሌ ፊገር 1 ብዬ ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድስ፣ ስለ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ኮንዳክቲቪቲ የሚያሳይ ፊገር ሊሆን ይችላል። ያንን ሌበልድ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ግራፍም ካለ ለምሳሌ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ከሆነ ኤክስፐሪመንቱ ስለ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚገልጽ ግራፍ ሊሆን ይችላል፣ ኮንሰንትሬሽን ታይም ግራፍ ሊሆን ይችላል። ያን ግራፍ በትክክል ዲስክሪፕቲቭ ታይትል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ሌበል ዘ አክሲስ፣ አክሲሱን ማስቀመጥ አለብን። ኦን ግራፍ ኢንክሉድ ዩኒትስ ኦፍ ሜጀርመንት፣ የሜጀርመንቱን ዩኒትን ማስቀመጥ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ የኮንሰንትሬሽን ዩኒት አለ፣ የታይም ዩኒት አለ። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ላይ በትክክል ሌበልድ መሆን አለበት ማለት ነው። ሪፈር ቱ ፊገር ኤንድ ግራፍስ ኢን ዘ ቴክስት ኦፍ ዩር ሪፖርት፣ ሪፈር ማድረግ አለብን። and the figure first figure second figure ቴብል ከሆነ ልክ ቴብል 1 ቴብል 2 እንደዚህ አድርገን ሪፈር ማድረግ ይጠበቅብናል። the tenth format is reference. Reference presents the source of the information used in the report. List at the end of your report. Reference discussion ላይ ሪፈረንስ ልንጠቀም እንችላለን። ከሌላ ዶክመንትድ ከሆነ ላብ ሪፖርት ልንወስድ እንችላለን ኢንፎርሜሽን። ያንን ኢንፎርሜሽን መጨረሻ ላይ ሪፖርታችሁ መጨረሻ ላይ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ሪፈረንስ
and also the last one is appendix የመጨረሻው appendix ነው provides the detailed information when necessary such as calculation or raw data ዲስከሽን ላይ ኢንተርፕሬት የምናደርጋቸውን የተለያዩ ኑሜሪካል ዳታ ኢንተርፕሬት በምናደርግበት ጊዜ የተለያዩ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች ልንጠቀም እንችላለን። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን፣ ሚን እነዛን ልንጠቀም እንችላለን። እነዛን አፔንዲክስ ላይ ብናስቀምጣቸው ካልኩሌሽኖቹን ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደ የተለያዩ ሮ ዳታ በቴብል መልክ እነዛን አፔንዲክስ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኮንክሉዥን ላይ ሳምፕሉን ስናይ ኮንክሉዥን ላይ ያገኘነውን ፋይንዲንግ በአጭሩ በአንድ ፓራግራፍ የምናስቀምጥበት የምንገልጽበት ነው። any compounds conduct electricity in aqua solution due to their association to positive and negative ions. However, covalent compounds do not conduct electricity do not produce anions and cations in aqua solution. ያገኘነውን ፋይንዲንግ በአጭሩ የምናስቀምጥበት ወይም ደግሞ የምንገልጽበት ኮንክሉዥን ላይ ነው። ሪፈረንስ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ከሌላ ሶርስ ልንወስድ እንችላለን። ያንን ሶርስ በትክክል ማስቀመጥ ይጠበቅብን። how to write laboratory report በሚለው ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።